ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، اور مل گئے ملتے ہیں مل جائیں گے عہد تیرے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مل گئے ملتے ہیں مل جائیں گے عہد تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ اب آپ کے سامنے حضرت علامہ مولانا مفتی نیر احمد صاحب قبلہ مقدس اللہ العلی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ المتبحر بجلال ذاتہ وکمال صفاتہ، المتقدس فی نعوت الجبروت عن شرائع النقص وسماتہ، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء سیدنا محمد المؤید بساطع حججہ وواضح بیناتہ، وعلى آلہ واصحابہ ھداة طریق الحق وحماتہ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، صدق اللہ العظیم، وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین۔ ذرا تنظیم کے درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا سیدنا وحبیبنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم، وعلى آلہ الکرام وابنہ الکریم وآلہ وصحابہ وبارک وسلم، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محفل عید میلاد النبی آپ سب کو ہم سب کو مبارک ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کی بیٹھک کو، ہم سب کی حاضری کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے قبول فرما۔ سب سے بڑا جو اہل سنت والجماعت کو چیلنج ہے، خصوصاً حیدرآباد کی سرزمین پر، وہ چیلنج ہے کہ اہل سنت والجماعت جب بھی کوئی بات توجہ سے سنیے، بانی جلسہ حضرت الحاج غوث پیر محی الدین صاحب قبلہ مالک نوری ٹینٹ ہاؤس، ہمارے مہمان مقرر حضرت علامہ مولانا مفتی نیر احمد صاحب قبلہ کی تشریف فرما رہے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حضرت الحاج غوث محی الدین صاحب جو ہے حضرت علامہ مولانا شاہد عالم صاحب قبلہ کی تشریف فرما رہے ہیں۔ یہ وقت بھی ضائع نہ کیجیے، اور ہمارے حضرت مولانا نثار احمد صاحب کی تشریف جو ہے بانی مجلس فرما رہے ہیں۔ مولانا نعمت اللہ صاحب کی تشریف جو ہے ہمارے بہت بھائی کر رہے ہیں، اور عالی جناب جو ہے ابراہیم صاحب کی خودکشی جو ہے بانی مجلس غوث پیر محی الدین صاحب فرما رہے ہیں۔ حمید اللہ بھائی کی خودکشی جو ہے غوث مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، امن تذکر جیران بذی سلم، مزد تدم عن جرام مقلت بدم، مولایا صلی
دائماً ابداً پورا مجمع دائماً ابداً علی حبیبک خیر الخلق کلہم. جناب قادری صاحب کی خودکشی جو ہے غوث محی الدین صاحب مالک ٹن ہاؤس سنبھال رہے ہیں. محمد سید الکونین والثقلین محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم مولاي صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. پورا مجمع اپنے اپنے انداز میں درود شریف پڑھی. اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا مولانا محمد اہل سنت والجماعت کو میں بتا رہا تھا جو سب سے بڑا چیلنج ہے وہ یہ ہے کہ اہل سنت والجماعت اپنے عقیدے اور اپنے معمولات پر جو کاربند ہیں یا جو باتیں کرتے ہیں وہ صرف اپنے مولویوں کے حوالے سے اور اپنے مشائخوں وغیرہ کے حوالے سے بات کرتے ہیں. یہ سب سے بڑا چیلنج ہے. میں جو 5 سال 6 سال سے حیدرآباد کی سرزمین پر دیکھ رہا ہوں، یہ مہذب انداز اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا تو میں آ رہا ہوں آپ کے حیدرآباد ہی میں. آج جو ہمارے سامنے سب سے بڑا سوال ہو رہا وہ یہ ہے کہ اہل سنت یعنی سنیاں قرآن اور حدیث سے کچھ بھی باتاں نہیں کرتے، سب اپنے مولویوں کی چھوٹی موٹی کتابوں سے حوالہ دے کے چلے جاتے. بس اسی بات کو میں تھوڑے ٹائم میں سمجھانے کی کوشش کروں گا. اللہ تعالیٰ آپ کے ہم سب کے سننے اور سنانے کو قبول فرما لے. دیکھو بابا کھل کر کے ہر جگہ میں بول رہا ہوں، میلاد النبی آپ مناتے ہیں، اس کے ضمن میں اور بات کہہ دو، فاتحہ آپ دلاتے ہیں، نظر نیاز آپ دلاتے ہیں، تو دلیل بھی آپ کو ہونا. وہ لوگ آپ عید میلاد النبی مناتے ہی نہیں، فاتحہ دلاتے ہی نہیں، نظر نیاز کرتے ہی نہیں، 11ویں 12ویں کرتے ہی نہیں، تو ان کو دلیل کہیں کو ہونا. سمجھ رہے ہیں؟ فاتحہ کرنا، نظر نیاز کرنا، عید میلاد النبی کرنا، یہ سب آپ کا دعویٰ ہے نا. تو دعویٰ جس کا ہوتا دلیل اسی کو ہونا نا. آپ میرے بولیے وغیرہ پہ مت جائیے، میں حیدرآبادی ہوں الحمدللہ. ہاں اگر کہیں تو میں اتار دوں، میں حیدرآبادی ہوں، نہیں سمجھ میں آئے تو کھڑ جانا. الحمدللہ آج آپ کے لیے میں نے 3-4 تحفے لائے ہیں حضرت غوث صاحب کے حوالے سے. اس سے پہلے بھی میری کتاب آ چکی ہے یہاں، مگر ایک نئی کتاب دی بدعت کی حقیقت. یہ جو بیٹے بولتے ہیں یہ بدعت ہے، وہ بدعت ہے، یہ بدعت ہے، وہ بدعت ہے، میں نے ان کے بڑے بڑوں کی کتابوں سے اس میں حوالے دیے. دھیان دیجیے گا. سنی جاہل نوجوان کو تم ریکارڈ کر سکتے ہو، ادھر ادھر کر سکتے ہو، مگر اللہ تعالیٰ نے سنیت کو علماء اور مشائخ اور بزرگوں اور مفتیان کے حوالے سے زندہ رکھا ہے. اور ابھی علماء اور مفتیان زندہ ہیں. اس لیے کٹوں پر بیٹھنے والوں، 4 دن 3 دن کی جماعت میں جا کر کے پورے دین کو مکمل سمجھنے والوں، خبردار 12 سال تک اپنے استاد کے ڈنڈے کھانے کے باوجود اپنے آپ کو 10% بھی عالم نہیں سمجھتا ہوں، 10% بھی عالم نہیں، مگر پوری دنیا میں
اہل سنت والجماعت کے علاوہ جتنے بھی فرقے ہیں ان کے لیے تنے تنہا یہ 10% بھی نہ سمجھنے والا عالم کافی ہے. پوری وہابیت کو چیلنج ہے, پوری جماعت کے لوگوں کو چیلنج ہے. جس کتاب سے حوالہ چاہیے ہمارے معمولات اہل سنت کے بارے میں یا عقائد اہل سنت کے بارے میں, اسی کتاب سے تمہیں حوالہ دیا جائے گا, مگر حوالہ دینے کے بعد تمہیں اہل سنت ماننا ہوگا, اہل سنت میں آنا ہوگا, سنی بننا ہوگا. نعرہ لگانا تو میں چلا جاؤں گا 10 منٹ لگاتے رہنا. توجہ سے سنو جو آج ہمارے پاس ایک بات ہے. میں ذرا ٹیچر آدمی ہوں, مدرس آدمی ہوں, اور ٹیچر جب پڑھاتا ہے نا تو اس میں انڈرسٹینڈنگ کا مسئلہ رہتا ہے, اور نعرہ نہیں لگاتے. دھیان دے رہے ہیں. استاد جب پڑھاتا تو سامنے والا نعرہ نہیں لگاتا, بولتا استاد سمجھے تو بولتا ہاؤ, نہیں سمجھے تو نہیں سمجھے, ہاؤ پھر سمجھا. نعرہ لگائیے, میں نہیں کہتا, آپ کی محبت ہے, مگر ٹائم بہت ہو گیا ہے, میں یہ نہیں کہتا وہاں جاؤں گا ٹائم ویسٹ ہو جائے گا. ایک اعتماد کی دنیا میں رہیے, حیدرآبادی ہوں, دھیان دیجیے گا, اور پوری دنیا کی میڈیا میں میرا نمبر موجود ہے, میرے ویڈیوز موجود ہے. ابھی جو یہ ہو رہا ہے کل چلا جائے گا نیٹ پہ. ابھی سکندرآباد میں ہمارا ٹاپک تھا میلاد النبی اور اہل حدیث, میلاد النبی اور اہل حدیث. میں نے ابن تیمیہ جس کا یہ حجہ بھی لگانا نہیں جانتے, یہ خود نہیں جانتے کہ کس درخت کی یہ شاخ ہے, یہ خود نہیں جانتے کہ اس کی اصل کون ہے, نسل بن گئے اصل نہیں معلوم. بھئی یہ خود نہیں جانتے کہ میں وہابی کیوں ہوں, اہل حدیث کیوں ہوں, تبلیغ جماعت کیوں ہوں, جماعت اسلامی کیوں ہوں, یہ خود نہیں جانتے. ان کا بیس کیا ہے, ان کی بنیاد کیا ہے, ان سے پوچھئے. تو اگر وہ کہیں کہ ہم تبلیغی جماعت اس لیے ہے کہ تبلیغی جماعت اچھی ہے, یہ کیا ہے, کون ہے فاؤنڈر جماعت کا, نہیں معلوم. ایک لفظ میں, 2 لفظ میں, 3 لفظ میں بتا دوں, پوری دنیا میں جو آج اہل سنت والجماعت کے علاوہ جتنے بھی فرقے نظر آ رہے ہیں, نظریاتی طور پر سب کا مرکز و محور ابن تیمیہ ہے. سب کا کون ہے, ابن تیمیہ, جو 700 سالہ ہجری کا ہے, یعنی 700 سال پرانا. یہ ابن تیمیہ اپنے نظریات کو کس طرح بڑھاوا دیتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کو جسم والا مانتا ہے. دھیان دیجیے گا, اللہ تعالیٰ جسم والا ہے, مطلب یہ ہوا اللہ ختم ہو سکتا, یہی مطلب ہوا. میں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنی مثال میں پیش کرتے ہوئے ثم استوى على السماء, ثم استوى على السماء یا ثم استوى على العرش کی تفسیر کرتے ہوئے کہتا ہے اللہ عرش پر ایسے بیٹھا جیسے میں بیٹھا ہوں, معاذ اللہ. اس طرح کی باتیں میں جو نوٹ کرتے ہوئے بتاتے جا رہا ہوں, اور وہی ابن تیمیہ کا شاگرد ابن کثیر ہے. دھیان دیجیے گا, ابن قیم ہے, یہ سب ان کے شاگرد ہیں. ان کی کتابیں یعنی تفسیر ابن کثیر وغیرہ کو یہ لوگ اتنا اوتھر مانتے ہیں, وہ جانتے نہیں کہ ابن کثیر نے کیا کیا لکھے ہیں. بس رفع یدین اور خلف امام پاؤں پھیلا کر نماز پڑھنا, یہاں پر ہاتھ باندھ لینا, الٹے پلٹے ہاتھ کرنا, اسی کو مکمل اسلام سمجھ رہے ہیں, انہی کو مکمل اسلام سمجھ رہے ہیں. نوٹ کرو پیارے, جس بخاری پر یا جس کتاب پر یہ ناز کرتے ہیں, میں ہمیشہ بولتے ہوئے آ رہا ہوں, بخاری شریف میں 7563 حدیثیں ہیں. بولیے کتنی حدیث ہے, 7563. بولیے 7563 حدیثیں ہیں کس میں, بخاری شریف میں. اور یہ آپ کے سامنے کیا لاتے ہیں, بخاری شریف میں رفع یدین کرنا کہتے, بخاری شریف میں یہ کرنا کہتے, بخاری شریف میں پاؤں پھیلانا کہتے. بس یہ 3-4 چیزوں کے لیے بخاری شریف کو صرف پیش کر رہے ہیں. اے نوجوانوں, تمہیں باخبر کیا جا رہا ہے, یہ تمہارے ذہن کو غلام بنا رہے ہیں, تمہارے علم کو لمیٹڈ کر رہے ہیں, تمہاری سوچ کو محدود کر رہے ہیں. تم ابھرو, 7563 حدیثیں ہیں, یعنی اگر 3 مسئلے کے لیے یہ پوری بخاری کا حوالہ دے رہے ہیں تو ان سے پوچھو 7560 حدیثیں کون کون مسئلہ بیان کر رہی ہے, کون کون مسئلہ بیان کر رہی ہے. اسی طرح تفسیر ابن کثیر وغیرہ میں آئیے, امام ابن کثیر نے, میں امام ان کے حساب سے بول رہا ہوں ورنہ میں ان سے متفق نہیں ہوں, میں اپنی تحقیق کے مطابق بول رہا ہوں, میں ان سے متفق نہیں. ابن کثیر نے کیا کیا لکھا, تفسیر قرآن صرف یہ پیش کرتے ہیں, مگر اسے نہیں معلوم کہ ابن کثیر نے بہت کتابیں لکھی ہیں. ان کتابوں میں ایک عظیم کتاب ہے البدایہ والنہایہ. بولیے البدایہ والنہایہ, بڑی موٹی موٹی کتاب ہے اور عربی میں کتاب ہے, یہ لوگ ہجے بھی نہیں جانتے. البدایہ والنہایہ میں اتنی اچھی اچھی حدیثیں نوٹ کی ہے. ایک حدیث آپ کو نوٹ کر دوں اور آپ سمجھئے گا کہ یہ وہابی کچھ نہیں جانتے ہیں, صرف سنیوں کو برا بھلا کہنا جانتے ہیں, کچھ نہیں جانتے ہیں.
बिदअत की हकीकत में मैंने सबको कोट किया है, सबको नोट किया है। कमालात मुस्तफा दूसरी किताब, तू जिंदा है वल्लाह तीसरी किताब, 3 किताब मैं लाया हूँ आपके पास। जरूर एक एक किताब लीजिएगा, सब किताब कुरान और हदीस पर मुश्तमिल है, कोई बगैर ऑथर के नहीं। रेफरेंस टू कॉन्टेक्ट दोनों है, जहां जहां जिस एडिशन में किताब के हवाले मौजूद है मैंने सब लिख दिए। तवज्जो से सुनिए, अल बिदाया व निहाया जो इब्ने तैमिया का शागिर्द है इब्ने कसीर, वो पेश करते हैं एक हदीस पाक, बड़ी जलील कद्र हदीस पाक है, और अपने नबी मजबूत नबी के मजबूत इरादे के साथ मजबूत ही समझना, कभी नबी को कमजोर मत समझना। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम है, नबी पाक की हदीस पाक नकल करते हैं इब्ने कसीर, और उस हदीस के बारे में पहले मैं बता दूं, तवज्जो से सुनिए। फरमाते हैं जो हदीस मैं नकल कर रहा हूं उस हदीस के बारे में इब्ने कसीर जैसा नक्कादे हदीस कहता है कि हादा इस्नादुन जय्यदुन कवियुन, इस हदीस की सनद बड़ी उम्दा और बड़ी कवी है। अब तवज्जो से सुनिए, रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है। ये हदीस मैं इसलिए बोल रहा हूँ, हालांकि और जगह भी बोल चुका हूँ, मगर ये हदीस आज के मजमे के बिल्कुल लायक है, बड़ा उम्दा मजमा है। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। मौला हर एक को कबूल फरमा ले, हर एक की बख्शिश फरमा ले, ए अल्लाह हर एक पर रहम फरमा, हर एक पर करम फरमा ले। अब अल बिदाया व निहाया की रिवायत सुनिए। अल्लाह के रसूल जलील कद्र नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, फरमाते हैं आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की 1 साल से लेकर 10 साल के दरमियान की उम्र पाक है। बोलिए, 1 साल से लेकर 10 साल के दरमियान की उम्र पाक है। ये 40 साल के बाद नबूवत मिलने का मसला अभी रहने दीजिए, 1 साल से 10 साल के दरमियान की उम्र पाक है। आका फरमाते हैं अतानी मलकान, मेरे पास 2 फरिश्ते आए, मेरे पास 2 फरिश्ते आए। ये अहमद रजा या बानिया जामिया निजामिया, ये कोई पीर और मुर्शिद की बोली नहीं, उनके मरकजो महवर की बोली है, उनके मंबा सरचश्मा की बोली है। इब्ने कसीर इस हदीस को नकल करते हुए कहते हैं इस हदीस की सनद बड़ी उम्दा है, बड़ी उम्दा है, बड़ी कवी है। नबी कहते हैं मेरे पास 2 फरिश्ते आए, एक फरिश्ते जमीन पर है, वल आखिर मुअल्लकुम बैन समाए वल अर्द, और दूसरे फरिश्ते आसमान और जमीन के दरमियान मुअल्लक है, और दोनों फरिश्ते आपस में गुफ्तगू करते हुए कहते हैं आ होगा। ध्यान दीजिएगा, आ होगा, नबी की तरफ इशारा करते हुए कहते आ होगा, आ माने क्या, हुआ माने वो, दूसरे हुआ माने भी वो, मतलब क्या हुआ, क्या वो वही है? सुभान अल्लाह, क्या वो वही है? कौन कह रहे हैं? 2 फरिश्ते कह रहे हैं, क्या वो वही है? नबी पाक 1 से लेकर 10 साल की उम्र पाक के दरमियान का जमाना है, अभी 55 है, 55 अभी बोलने वाला हूँ, अभी 55 है, 55 अभी बोलने वाला हूँ। ध्यान दीजिएगा, ये छोटे जाहिरी तौर पर उम्र पाक के हिसाब से 1 से लेकर 10 साल की उम्र पाक के दरमियान का मसला है। आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, वो कहते हैं आ होगा, तो दूसरे ने कहा नाम, हाँ ये वही है, हाँ ये वही है। आवाज आती है कि आवाज आती है, फिर एक ने दूसरे से कहा ऐसा करो 10 मर्द जब 10 ताकतवर मर्द को एक पलड़े पर रखो, और इस 1 साल से 10 साल के दरमियान वाले शान वाले इस छोटे से नन्हे मुन्ने प्यारे को एक पलड़े पर रखो। सुभान अल्लाह, एक पलड़े पर रखो। आका कहते हैं फवज़िनतुहुम, मैं उन 10 के साथ नापा गया, मैं उन 10 के साथ नापा गया, तो फला रजहतुहुम, मैं उन 10 पर भारी हो गया। सुभान अल्लाह, मैं उन 10 पर भारी हो गया। अभी सुभान अल्लाह से बोलते जाइए, क्योंकि ये जाकिर नाइक की महफिल नहीं है जिसमें तालियां लगे, ये रहमान की महफिल है जिसमें सुभान अल्लाह बोली जाती है। रहमान की महफिल है, शैतान की महफिल में तालियां लगती है, रहमान की महफिल में तस्बीहें गूंजती है। सुभान अल्लाह, इसलिए आप टाई फिश वाले मौलाना के पास नहीं हो, अल्लाह ताला के महबूब बंदों के गुलाम से तकरीर सुन रहे हो। अल्हम्दुलिल्लाह। सुनो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं मैं 10 पर जब भारी हो गया तो फिर एक फरिश्ते ने दूसरे से कहा ऐसा करो सिन्हो बिमिअतिन, 10 से काम नहीं चलेगा, 100 ताकतवर मर्द को एक पलड़े पर रखो और उनको एक पलड़े पर रखो। आका कहते हैं मैं 100 मर्द पर तौला गया तो मैं उन पर भी भारी हो गया, अब जरा सुनते चले जाइए, ये अपने घर की बात नहीं है, ये रज़ाखानी बात नहीं है, ये रहमानी बात है, ये रसूल आज़म की बात है। सुनो, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि 100 पर जब मैं भारी हो गया तो उन्होंने कहा कि 1000 पर तौलो, 1000 पर तौलो। अरे तुम जाहिलो क्या तौलोगे मुस्तफा को? तौले जा चुके हैं मुस्तफा,
جب تولا گیا فَلَرَجَحْتُهُمْ تو میں ان پر بھی بھاری ہو گیا، بھاری ہو گیا۔ توجہ دیتے جائیے۔ پھر آقا کہتے ہیں کہ ایک فرشتے نے دوسرے سے کہا زِنْهُ بِآلَافٍ، ارے اب ایک سے نہیں بلکہ بِمِئَةِ أَلْف، 1,00,000 پر تولو، 1,00,000 پر تولو، ایک پلڑے پر۔ اچھا یہاں پر دیکھیے گا لوگ کچھ منطقہ الٹی پلٹی عقل رکھنے والے کہتے ہیں ارے وہاں کہاں سے 1,00,000 آدمی آ گئے، وہاں کہاں سے 10,000 آدمی آ گئے، وہاں کہاں سے آ گئے۔ ان کو ان اللہ علی کل شیء قدیر صرف اشرف علی تھانوی نظر آتا ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر میں اسماعیل دہلوی نظر آتا ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر میں صرف قاسم نانوتوی نظر آتا ہے۔ اب ایک کبھی دیکھ احمد رضا کی آنکھ سے، کبھی دیکھ شاہ عبدالعزیز کی نگاہ سے، کبھی دیکھ اہل سنت کی محبت بھری اداؤں سے، تو خدا کی قسم بے شک اللہ ہر ممکن چیز پر قادر ہے۔ ایک سوئی کے ناکے کے اندر پوری کائنات کو سمو سکتا ہے۔ وہاں پر بھی نبی کی خاطر، وہ بچے کی خاطر نہیں، نبی کی خاطر 1,00,000 کو ملا کر کے رکھ دیا، ایک پلڑے پر رکھا گیا۔ نبی کہتے ہیں میں اس 1,00,000 پر بھی بھاری ہو گیا، ہو گیا۔ اب جو ہے یہ دونوں فرشتے جو ہیں بالکل پریشان ہیں ظاہری طور پر، میں ظاہری طور پر بھی قید لگا رہا ہوں، پریشان ہیں۔ اب کیا کرنا چاہیے، اب کیا کرنا ہے؟ اسی ششوپنج میں، اسی پریشانی میں تھے کہ ہاتف غیبی آواز دیتی ہے، آواز آتی ہے غیب سے، ابے ایسے نہیں چلے گا، سنو پوری امت کو ایک طرف رکھو، پوری امت کو ایک طرف رکھو۔ اسی لیے میں نے کل ڈکلیئر کر دیا ہے یہ جتنی بھی اہل سنت والجماعت کے فرقے ہیں، اہل سنت والجماعت کے علاوہ جتنے بھی فرقے ہیں، یہ امت محمدیہ میں لگتا ہے ہی نہیں، ہے ہی نہیں۔ اب آپ ہنستے ہوئے نہیں کیونکہ اس حدیث کے حوالے سے سنیے، یہی ہمارا عالمیہ ہے۔ میں بار بار نعرے بھی کیوں بند کرواتا ہوں، اب توجہ اور نوٹ کرنا خدا کی قسم۔ یہ والیوم 7 7ویں جلد البدایہ والنہایہ ابن کثیر نے اسے نقل کیا ہے، اور صاحب مشکات نے بھی صفحہ نمبر 499 پر، صفحہ نمبر 455 پر اس کو نقل کیا ہے۔ یہ سب نوٹ کرو پیارے، ورنہ تمہیں جاہل سمجھتے ہیں۔ خدا کی قسم تم خیر جاہل رہو، محبت مصطفیٰ میں مر جاؤ، یہی تمہاری کامیابی ہے۔ مگر جب تمہارے سامنے چیلنج ہے تو اس چیلنج کو جب پورا کرنے کا وقت آ جائے تو پورا بھی کر لیا کرو۔ آج جب حوالے دے رہے ہیں تو اس حوالے کو اپنے حوالے رکھنا، اپنے حوالے رکھنا۔ سنو آواز آتی ہے غیب سے کہ ایسا نہیں چلے گا، اب یہاں کوانٹیٹی نہیں بلکہ پوری امت کو ایک طرف رکھو۔ حدیث کے جملے ہیں لو وزنتہ بامتہ کلہ، اگر محمد کو، محمد کا مطلب یہی 1 سے لے کے 10 سال، ایسا ترجمہ کیجئے تو مزہ آ جائے آپ کو۔ 1 سے لے کے 10 سال کے درمیان والے کو اگر پوری امت کے مقابلے میں بھی تولو گے، فَلَا رَجَحَهَا، جملے ہیں عربی کے، فَلَا رَجَحَهَا، تو وہ 1 سے لے کے 10 سال کا ننھا منھا خوبصورت چہرے والا ساری امت پر بھاری نظر آئے گا، ساری امت پر بھاری نظر آئے گا۔ مجھے پتا اور جماعت کے امیروں، اگر تم امت محمدیہ میں داخل ہو تو مصطفیٰ کے پردے پر مت رہو، اس لیے کہ امت کے ساتھ نبی کو بچپن میں تولا جا چکا ہے، اب نبی امت سے بھاری ہو چکے ہیں، امت سے اعلیٰ ہو چکے ہیں، امت سے بلند ہو چکے ہیں۔ اس لیے اگر تم نے ہمسری کا دعویٰ کیا تو امت محمدیہ میں نہیں ہو، اور اگر تم نے یکسری کا دعویٰ کیا امت محمدیہ میں نہیں ہو۔ مصطفیٰ ایک پردے پر اور ساری امت ایک پردے پر، ساری امت پر بھاری میرے آقا بچپن میں ہے۔ اب سنو بچپن کا عالم، یہ بچپن میں ہے۔ میں نے یہ اس لیے ذکر کر دیا ہے کہ یہ 3 دن اور 40 دن کے چلے والے دھیان دیجیے گا، یہ ان سے آپ سترک رہیں جو بولتے ہیں 40 سال کے بعد نبوت ملی۔ بیٹے اگر 40 سال کے بعد نبوت ملی تو کس کے واسطے ملی؟ بچپن میں ساری امتیوں پہ بھاری، اور 40 سال کے بعد نبوت ملی تو کس کے واسطے؟ یہ تبلیغ کرنے کے واسطے، کس کے واسطے؟ نہیں، آقا اس وقت نبی ہے جب تیرے سوچ کا بھی وجود نہیں تھا، تیرا وجود تو چھوڑ، تیری سوچ کا بھی وجود نہیں تھا۔ سمجھ رہے نا؟ نسل آدمیت میں ہو نا، نسل آدم میں ہو، اور نبی قبل آدم ہے، قبل آدم ہے۔ سنو حاکم مستدرک کی روایت، وہ حاکم امام حاکم مستدرک نیشاپور کے ہیں۔ سنو سن 400 چوتھی صدی
या 5वीं सदी हिजरी के हैं, 404 में इनका वसाल होता है। सुनो, ये सब नोट करो, ये वॉल्यूम 2, ये जाकिर नालायक बदमाश वॉल्यूम 2 वर्ष नंबर पेज नंबर ये सब बोलकर ऐसा तुम्हारे दिमाग को गुलाम बना रहा कि तुम सोच रहे हो क्या उनको दिमाग है, क्या उनको दिमाग है। अबे कुछ नहीं आता उनको, खुदा की कसम कुछ नहीं आता, कुछ नहीं आता। अरे जब नबी की मोहब्बत नहीं आती तो क्या, कुछ नहीं आता। इसलिए कि अल्लाह ने कुछ भी नहीं मांगा, खाली मोहब्बत मांगा है। सुभान अल्लाह। सूरह आले इमरान में अल्लाह सुब्हानहू फरमाता है, हबीब अगर अल्लाह को कोई महबूब बनाना चाहता है तो कह दीजिए वो आपके पीछे रहे, आपके पीछे रहे। तो जो मांग रहा वो मांगने नहीं। और ये जो है ना बाइबल, और ये किसकी किसकी किताब, तौरात इंजील बाइबल और मतलब चेंजिंग किताबें और ये सब का हवाला देकर उम्मत के सामने, अरे क्या उनको हिस्ट्री ऑफ इस्लाम, हिस्ट्री ऑफ ईसाई ये सब कितना मालूम है, क्या मालूम है। हमारे सामने भी हमारे पुरी हमारे नौजवान आकर बोलते हैं, हजरत क्या उनका हाफजा है, क्या उनका हाफजा है। बे हम फरिश्तों के पढ़ाने वाले से मुतासिर हुए ही नहीं, इस शैतान से क्या मुतासिर होंगे, उनसे मुतासिर हुए ही नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, इसलिए इनसे मुतासिर नहीं होंगे। अगर तुम सुनना चाहते हो एक हदीस पाक सुनो, जिनको जिनको हदीस पाक में कंजुल उम्माल, मशारिकुल अनवार ये सब हदीस पाक के नाम है। ये 40 दिन के चिल्हे वालों को सिवाय अशरफ अली थानवी की बेहिश्ती ज़ेवर के अलावा और कुछ नहीं मालूम है, और इस्माइल देहलवी के तक़वियतुल ईमान के अलावा कुछ नहीं मालूम है, कासिम नादवी के तहज़्ज़ुरुन नास के अलावा कुछ नहीं मालूम है। ध्यान दीजिएगा। और सिराते मुस्तकीम इस्माइल देहलवी की किताब, इनके अलावा कुछ नहीं मालूम। हमारे हजरत कहते हैं, हमारे हजरत कहते हैं, हमारे पीर सब कहते हैं, हमारे शडोल वाले कहते हैं। अबे तू रख अपने पीर को, तेरी जन्नत। मुबारक का जुमला नहीं बोलना चाहिए, अभी कोई लोग बोल चुके हैं मुबारक हो, मुबारक नहीं बोलना है, मुबारक अल्लाह की सिफत है। सुभान अल्लाह, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क, बड़ा मुबारक है वो, तो मुबारक नहीं। अबे तेरी जन्नत तुझे, मेरी जन्नत हमें मुबारक हो, सुभान हमें मुबारक हो, ये है। और इसलिए कुरान पाक में भी कहा गया है, उदखुलूहा बिसलामिन आमिनीन, जन्नत में सलामती के साथ दाखिल हो। ये तो फरिश्तों का जुमला है, तवज्जो दीजिए आप। तो इन्हें कुछ नहीं मालूम है। एक हदीस पाक नकल करूं जो किताब का हवाला दे दिया है, उसको आप नोट कर लीजिएगा हमेशा के लिए। ध्यान दीजिए, हदीस पाक में है हजरत उमर फारूक है, खुलफाए राशिदीन है, जलीलुल कद्र सहाबी रसूल है, नबी पाक के ससुर आजम है, सुभान अल्लाह, नबी पाक के ससुर है हजरत हफ्सा जो हजरत उमर फारूक की बेटी है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी है। ध्यान दीजिएगा, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम है हजरत उमर फारूक, बारगाह नबी में हाजिर होते हैं और हाजिर होने के बाद अर्ज गुजार होते हैं, या रसूल अल्लाह मुझे तौरात की कुछ आयतें याद हैं, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं आपके सामने तिलावत करूं। मैं जो जुमला बोलने जा रहा हूं, मैं वैसा आलिम है ही नहीं जो सोच के आता वो बोल देता, ऐसा नहीं, जो देखता हूं वो बोलता, जो तुम्हें जरूरत है वो बोल कर जाता बस। वैसे जैसे अभी 3 किताब लाई ना, हमारे पास 10 किताब हमारी लिखी हुई है, कोई नहीं लाया। यहाँ मैंने जरूरत महसूस की है, जो बिदअत है, ला दिया मैंने बिदअत की हकीकत, आप ले लेना उसको और दिखा देना उनको। और A to Z पढ़ना, निकालने के वास्ते नहीं पढ़ना, निकलने के वास्ते पढ़ना। हाँ, निकालने के वास्ते नहीं पढ़ना, निकलने के वास्ते पढ़ना, वरना कुरान पाक ये गुमराह भी करता है, हिदायत भी देता। युदिल्लु बिही कसीरन व यहदी बिही कसीरन, इसी से लोग गुमराह भी होते हैं और इसी से हिदायत भी। अगर कोई तर्जमा कर दे अल्लाह हमें सीधा रास्ता बता, हो गया गुमराह। और अगर कोई तर्जमा कर दे अल्लाह हमें सीधा रास्ता चला, हो जाता है रास्ते पर आ। सुभान अल्लाह, क्योंकि बताने में शान-ए उलूहियत की तौहीन है और शान-ए उलूहियत मंजिल मकसूद तक पहुंचाना है और शान-ए नबूवत बताना है। तो अगर नबी से कोई कहे ए नबी रास्ता बता तो हक है, खुदा से ऐसा जुमला नहीं कह सकते। ध्यान दीजिए, खैर उस तरफ हम नहीं जाना चाहते हैं। मैं जो हदीस हजरत उमर फारूक अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह इजाजत दीजिए, मैं कुछ तौरात के औराक याद किए हुआ हूँ, मैं आपके सामने उसको अर्ज करना चाहता हूँ, पेश करना चाहता हूँ, तिलावत करना चाहता हूँ। कहना ये चाह रहे थे कि आज तो मेरे आका मेरे खूब तारीफ करेंगे क्योंकि मेरा कुव्वत हाफजा अच्छा है, वो खूब तारीफ करेंगे। अच्छा तुम्हें मतलब तौरात भी याद है, मतलब ऐसा सोचे हुए थे। मगर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फतगय्यर वजहुहु फरक़ा, आका के चेहरे मुबारक बिल्कुल गुस्से में आ जाते हैं और आका इरशाद फरमाते हैं, या उमरो अलम यकफीका कुरानी, ए उमर क्या मेरा कुरान तेरे लिए काफी नहीं है? मैं जो ज़हन देना चाहता हूँ प्यारे, पूछो इन फातिर नालायक से,
पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सल्लल्लाहु तआला अलैहि। पूरा मजमा दुरूद शरीफ पढ़िए। मैं पहले ही बोल चुका हूँ, आप ये नहीं सोचना कि मौलाना कौन थे, नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे गौस साहब के पास नंबर है, या हमारे जितने भी हैं हमसे ही ले लो ना। आप नेट पर आप देखो, मेरा नाम मारो, ऑटोमेटिक आ जाता। और अब तो मैंने ऐसा कर दिया है, जो हेडिंग वो देते हैं, जो उन्वान वो देते हैं, वही मैं भी देता हूँ। वो देते हैं बरेलवी जवाब दे, तो मैं भी दे देता हूँ बरेलवी जवाब, ताकि अगर क्लिक करो तो दोनों का वीडियो निकले, वहीं पर उसका सवाल रहे, मेरा उसका जवाब रहे। नौजवानों परेशान मत होना, हैदराबाद अहले मोहब्बत का शहर है, अहलुल्लाह का शहर है। वली आलिम से अफजल होता है, और अभी तो उलमा जिंदा है, तो वलियों की अभी जरूरत ही नजर नहीं आ रही है। अल्हम्दुलिल्लाह वलियों के सदके में उलमा अभी मुफ्तियां जिंदा है। अल्लाह ताला इनकी उम्रों में बरकतें अता फरमाए। अगर मैं बाखबर करूंगा, उलमा अपनी जिम्मेदारी को समझें और एहसास जिम्मेदारी के साथ काम करें। उम्मत के लिए आलिम बने हैं हम, अपने लिए अमल के एतबार से, और उम्मत के लिए आइडियल के एतबार से हम आलिम बने। खुदा के वास्ते उम्मत के सामने इस अंदाज में पेश आओ, इस अंदाज में पेश आओ, खुदा की कसम कि उम्मत ऑटोमेटिक आपको कबूल कर ले, ऑटोमेटिक आपको कबूल कर ले, नफरत न करे। लन फत्तू मिन हौलिक, इसकी तफसीर न बनो, नबी की शान है। ए हबीब इन कुंता फज़ल गलीज़ल क़ल्बे, अगर आप सख्त दिल होंगे तो ये सब लोग भाग जाएंगे। मैं हमेशा इसीलिए अपना सेंटर मेरा बाजार घाट में चलता है, उस किताब में मौजूद है, आप लीजिएगा, कि इस्लामिक इंफॉर्मेशन सेंटर, ऐसा नाम रखा मैंने, जो 14 सेंटर अहले हदीस के इस नाम से है हैदराबाद। अहले हदीस के 14 सेंटर हैं इस नाम के, मगर एक भी सेंटर रजिस्टर्ड नहीं है, ये चोर है। मैंने अपना सेंटर रजिस्टर्ड कराया है, जिस दिन गुस्सा आया क्लियर करूंगा, सारे सेंटर बंद हो जाएंगे। मगर नहीं, मैं देखना चाहता हूं कि किस हद तक तुम नबी के खिलाफ जा सकते हैं। हमारा सेंटर रजिस्टर्ड है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला महफूज फरमाए है सुन्नत वल जमात की बका और तहफ्फुज के। बुजुर्गों का साया देर तक आप पर, हम सब पर रखे। तो हम आज सिर्फ आपको हवाला देने जा रहे हैं, हवाला देने जा रहे हैं। नोट कीजिए, जैसे ये नालायक देता है, कोशिश करूंगा उससे अच्छा दूं इंशाअल्लाह, क्योंकि इनको तजवीज़ नहीं आती। ये सिर्फ वॉल्यूम 2 वर्स नंबर, पेज नंबर, फला नंबर, ये सब बोल के निकल जाता। अब कुरान पाक को ऐसे ऐसे हिलाता। अस्तगफिरुल्लाह, बेटा कुरान पाक पहाड़ पे नाजिल होना करना चाहा अल्लाह, पहाड़ ने कहा नहीं मौला, इतना डर लग रहा, नहीं होना हमारे को, नहीं होना। मुतसद्दिअन मिन खश्यतिल्लाह, अल्लाह के खौफ से रेजा रेजा होने का एतराफ कर लिया। अगर पहाड़ पर नाजिल होता, और ये एक पत्थर के मरने वाले, एक पत्थर से कुचल जाने वाले इस तरह कुरान को कर रहे हैं, कितनी बड़ी बेअदबी है। ये नहीं जानते कि कुरान पाक, वो भी किताब लाया है, कुरान और साहिब कुरान, 63 आयतों पर मुश्तमिल। नबी पाक की उम्र पाक 63 थी ना, सुभान अल्लाह, ज़ाहिरी तौर पर 63 थी। उन 63 आयतों पर मुश्तमिल कुरान और साहिब कुरान। सही मुस्लिम, नोट करें आप, सही मुस्लिम सिहाह सित्ता की सबसे अजीम किताब बुखारी, उसके बाद सही मुस्लिम। और इसी आप तो जानते हैं सिहाह सित्ता में भी 4 किताब को निकाल दिया इन लोगों ने, और कहा है कि 2 किताब होना, मुस्लिम से होना या बुखारी से होना। तो अब आपको क्लियर और डिक्लेयर कर दो, सही मुस्लिम के हदीस पाक है, हजरत साद इब्न हिशाम रावी है, बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत साद इब्न हिशाम रावी है, सहाबा बारगाहे आयशा में आते हैं, अर्ज गुजार होते हैं। ध्यान दीजिएगा, हमारी तरफ तवज्जो है ना, तवज्जो दीजिए। हजरत आयशा की बारगाह में सहाबे किराम हैं, अर्ज करते हैं, या आयशा कैफ काना खुलुकुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बताओ नबी के अखलाक कैसे हैं, नबी के कैरेक्टर कैसे हैं, नबी की सीरत पाक कैसी है। मैंने बड़ी बड़ी जमातों की यहाँ जलसे ईद मिलादुन नबी के हवाले से पोस्टर्स देखे हैं। क्या पोस्टर्स में है, ध्यान दीजिएगा, जलसे सीरत मोहसिन इंसानियत, ध्यान दीजिएगा, जलसे सीरत मोहसिन इंसानियत। और सीरत मोहसिन इंसानियत क्या बयान करते हैं, रसूल आदम आए, नमाज का तोहफा दिए आपको, बकरी चराते थे, भेड़ बकरी चराते थे, ऐसा करते थे। एकदम ऐसा जो एकदम सामने वाला ऐसा लगे कि अरे उनसे अच्छा तो बड़ा बड़ा यहाँ पर हमारे सामने टायर लगाने वाला मौजूद है। इतना इजी अंदाज में पेश करते सीरत को, अल्लाह अल्लाह, बस
میں یہی کہوں گا کہ تیرا دل جیسا بات ویسی، میرا دل جیسا بات ویسی۔ الحمدللہ۔ اگر برتن میں دودھ رکھے تو پانی نہیں نکلتا، پانی رکھے تو دودھ بھی نہیں نکلتا۔ سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ محبت کی دنیا میں اگر سنیے، عائشہ سے صحابہ نے عرض کیا کہ آقا کی سیرت کیسی ہے؟ عائشہ نے ارشاد فرمایا، سیرت دیکھنا چاہتے ہو؟ قرآن کی الحمدو کے الف سے لے کے والناس کی سین تک دیکھ لو، رخ مصطفیٰ ہے، چہرہ مصطفیٰ ہے، نبی کی پوری سیرت پاک ہے، سراپا قرآن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ہے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے۔ پوچھو ان سے رفع یدین کروانے والوں سے، سینے پر ہاتھ بندھوانے والوں سے، ناف کے اوپر یا نیچے بنوانے والوں سے، پاوا ادھر ادھر پھیلانے والوں سے، اور بدعت اور شرک کا فتویٰ لگانے والوں سے، یہ حدیث کب پیش کرو گے امت کے سامنے؟ جو نبی کو پورا قرآن کہہ رہی ہے، پورا قرآن کہہ رہی ہے۔ آپ کیا جانے، ایک عظیم الشان اور روایت یاد آتی ہے، اللہ درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی اللہ محمد علیہ سیدنا۔ ہر ایک تفسیر مدارک پوری دنیا کی کتاب میں چلتی ہے، اور یہ کتاب کی خاصیت یہ ہے کہ اس پر حاشیہ نہیں ہے۔ بڑے بڑے مدرسوں میں جب چلتی ہے نا، تو جن کی عربی وغیرہ یا جن کی تفسیر دانی صحیح ہے انہی کے پاس یہ کتاب جاتی، ان پر حاشیہ وغیرہ نہیں۔ تفسیر مدارک، مدارک التنزیل بہت بڑی تفسیر کی کتاب ہے، اور ان سے پوچھئے، ہم سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ ہم سے بھروسہ کیجئے آپ، الحمدللہ ہم آپ کے بھائی ہیں، الحمدللہ ہم آپ ہی میں سے ہیں۔ آپ یقین کی منزل میں رہیے، کبھی ان سے متاثر مت ہوئیے، ان کو متاثر کر دیجئے۔ اگر آپ سے کہیں یہ بدعت ہے تو آپ کہیے بدعت ہونے کی دلیل تم پیش کرو، یہ شرک ہے تو شرک ہونے کی دلیل تم پیش کرو۔ اگر وہ کہیں کہ قرآن میں بھی نہیں، حدیث میں بھی نہیں ہے، تب تو کہیے قرآن میں تو تم بھی نہیں ہو، قرآن میں تو تم، حدیث میں تو تم بھی نہیں ہو۔ عبداللہ جمن جراتی کہاں ہو قرآن میں؟ تب تو تم بھی بدعت ہو گئے، تب تو تم بھی شرک ہو گئے معاذ اللہ۔ اگر بیس یہی ہے کہ قرآن اور حدیث میں ہونے کا نام ہی ماننے اور منوانے کی بات ہے، تب تو سب سے بڑے مشرک تم ہو گئے، سب سے بڑے بدعتی تم ہو گئے۔ خبردار خبردار، تم متاثر مت ہونا، علماء سے ربط رکھو، ہم تمہاری خدمت کے لیے صبح و شام تیار ہیں الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ ایسے تصور کو قائم رکھے۔ بڑی عظیم الشان کتاب ہے تفسیر مدارک، اور سنیے سیرت پاک کیسے صحابہ بیان کرتے تھے اور آپ کی محفل کیسے مقبول ہوتی ہے، توجہ دیجئے۔ حضرت نبی پاک پر اترا ہوا کلام، سورہ 12 نمبر 18، سورہ نور، اللہ سبحانہ فرماتا ہے ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم۔ سورہ نور کی آیت کریمہ ہے، اور سنیے بڑی توجہ طلب آیت ہے کہ یہ آیت کریمہ کا بیس یہ ہے، حضرت عائشہ پر جو تہمت لگی تھی، دھیان دیجیے، حضرت عائشہ پر جو تہمت لگی تھی، اس تہمت کو عربی میں الف فا کاف افک بولتے ہیں۔ کیا بولتے ہیں؟ افک، آئی ایف کے بولو، افک بولتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ افک بولتے ہیں، افک بڑی تہمت کو کہتے ہیں۔ جو تہمت لگی تھی، کیا کیا ہوا تھا وہ میرا بھی دل ٹوٹ جاتا ہے، رو جاتا ہے، میں اس طرف نہیں جاؤں گا، مگر اس عنوان کے تحت جو بات پیش ہوئی ہے، خدا کی قسم اپنے ایمان، جان ایمان، شان ایمان، حقیقت ایمان، اصل ایمان، روح ایمان، جوہر ایمان، رکن ایمان، جزو ایمان، سراپا ایمان، محمد کی شان، سبحان اللہ، محمد کی شان۔ اب سنو، اللہ کے جلیل القدر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، سارے صحابہ خاص طور سے خلفائے راشدین چاروں خلفاء کو بلاتے ہیں، اور منافقین عرب نے پورے عرب میں حضرت فاطمہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین میں اور آپ کی گستاخی میں پورا واویلا مچا دیا ہے۔ سب لوگ پریشان، نبی پاک تو بار بار کہہ رہے ہیں ما علمت اہلی الا خیرا، ہر جگہ ہمیشہ فرما رہے ہیں میں اپنی بیوی کے بارے میں خیر ہی جانتا ہوں، سبحان اللہ، ہمیشہ فرما رہے، مگر پھر بھی اتمام حجت کے لیے چار خلیفہ کو خاص طور سے بلایا۔ کیوں بلایا؟ سب جانتے ہیں کہ یہ چاروں خلیفہ اگر کچھ بول دیں گے تو اب کسی سے پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں رہے گی۔ حضرت ابو بکر صدیق کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں اے ابو بکر بتاؤ عائشہ کے بارے میں تمہاری رائے کیا ہے؟ تو حضرت ابو بکر صدیق نے، اب سیرت دیکھیے، حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ تو میری بیٹی ہے، اگر میں ان کی پاک دامنی کا اعلان کروں تو لوگ کہیں گے کہ اپنی بیٹی کو پاک کہہ رہا ہے، یعنی باپ بیٹی کی بنیاد پر اس کو نگلیکٹ کر دیا جائے گا، اس لیے سرکار ہم سے مت
मत पूछिए बल्कि उमर से पूछ लीजिए। आका ने कहा ठीक कह रहे हो तुम, यहाँ पर रिश्तेदारी की बात आएगी, तवज्जो दीजिएगा। उमर फारूक को बुलाते हैं, अब सुनो सीरत मुस्तफा, अब मोहसिन इंसानियत की सीरत का पोस्टर लगाने वालों, ये भेड़ बकरी वाली फिक्र रखने वाले उलमा की बात नहीं है, शान वाले उलमा की बात है। तवज्जो दीजिए आप। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कदर सहाबी हजरत उमर फारूक है, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह किस लिए बुलाया है? आका ने कहा क्या कहते हो आयशा के बारे में, आयशा के बारे में क्या कहते हो? तो नबी पाक के प्यारे सहाबी ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह, मैं हमेशा आपको देखता हूं कि आपके जिस्म अनवर पर कभी भी मक्खी नहीं बैठती। तवज्जो दीजिएगा, मैंने देखा, मेरी आंखों ने देखा कि आपके जिस्म पर मक्खी नहीं बैठती। आका ने कहा मैं आयशा के बारे में पूछ रहा हूं, ये मेरी बात क्यों कर रहे हो? ध्यान दीजिएगा। तो आका जैसे ही बोलते हैं उमर फारूक ने कहा या रसूल अल्लाह, मैं उन्हीं के बारे में बोलना चाहता हूं। कैसे? अर्ज करते हैं आका मक्खियां क्यों नहीं बैठती, मुझसे पूछिए ना, क्यों नहीं बैठती मुझसे पूछिए ना। तो आका कहते हैं अच्छा यहाँ पर भाभी होंगे तो क्या बोलेंगे, लगता आका को नहीं मालूम, इसलिए मैं पहले ही दूर कर दूं। अबे उमर ही नहीं होते अगर आका नहीं होते तो। ध्यान दीजिएगा, मैं डिक्लेयर कर चुका हूं। खैर, उमर फारूक ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह, जब आपने पूछ लिया तो मैं अब बता ही देता हूं आका, आपके जिस्म पर इसलिए मक्खी नहीं बैठती कि मक्खियां जो है गिलाजत पर भी बैठती है, कचरे वगैरह पर भी बैठती है ना। तो अल्लाह को ये हरगिज गवारा न हुआ कि जिनसे मक्खी की जो जिन्स है उनमें से कुछ गिलाजत पर भी बैठा करती है ना। मैं अपने हबीब को ऐसी मखलूक से महफूज रखूंगा जो गिलाजत पर बैठा करे, जो कीचड़ वगैरह पर बैठा करे। तो या रसूल अल्लाह, जो एक वहमो गुमान वाली कीचड़ को अल्लाह बर्दाश्त न कर सका, हर मक्खी नहीं बैठती है कीचड़ पर, कुछ जलेबी पर भी बैठती है, कुछ मिठाई पर भी बैठती है, हर मक्खी नहीं बैठती मगर कुछ तो बैठती है ना। तो इसी कुछ की बुनियाद पर, वहमो गुमान की बुनियाद पर मौला ने कह दिया कि मैं हबीब के लिए वहमो गुमान की भी नापाकी बर्दाश्त नहीं करूंगा। तो या रसूल अल्लाह, जब एक वहमो गुमान की नापाकी मौला ने बर्दाश्त न किया, आयशा अगर गलत हुए, आयशा अगर नापाक है, आयशा पर जो तोहमत है अगर वो सच है, तो मैं यकीन से कहता हूँ वो अल्लाह कभी बर्दाश्त नहीं करता कि वो आपकी बीवी बने, वो आपके बिस्तर पर सोए। इसलिए मैं कहता हूँ कि आयशा पाक है, आयशा पाक है। आका बहुत खुश हो गए और दुआएं दी, अल्लाह ताला तुझे अच्छा रखे। सुभान अल्लाह। अब किन की बारी आ रही है? हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारी आ रही है। किताब का नाम बता चुका हूं, तफसीर मदारिक उस्मान गनी है। अर्ज करते, इरशाद फरमाते हैं आका, ए उस्मान तुम बताओ आयशा के बारे में क्या है? जलसाए सहाबा, जलसाए अज़मत सहाबा रखते हैं, जलसाए अज़मत सहाबा रखते हैं। अभी रखे थे जलसाए अज़मत सहाबा अहले बैत, और क्या पेश करते हैं? नमाज पढ़ते थे। इन बेटों को कभी समझ में आने वाली चीज आई नहीं। मैं डिक्लेयर अभी करने वाला हूं, ध्यान दीजिएगा। सहाबी, वहाबी नहीं, तवज्जो दीजिएगा। उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बारगाह रिसालत में खड़े हैं, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह किस लिए बुलाया? आका ने इरशाद फरमाया बताओ आयशा के बारे में तेरी क्या राय है? तो उस्मान गनी ने कहा या रसूल अल्लाह, इन्नल्लाह मा औक़ा ज़िल्लक अलल अर्द लिअल्ला यदअ क़दम इंसान अलैहि, और कमा क़ाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह, मैं देखता हूँ जब से आपके साथ रहा हूँ, हमेशा देखता हूँ कि आप कड़ी से कड़ी धूप में भी चलते हैं तो अल्लाह ने आपका साया जमीन पर नहीं रखा, मौका नहीं रखा, नहीं वाक़या किया आपके साये को जमीन पर। किस लिए नहीं रखा? वो खुद जवाब दे रहे हैं, ताकि किसी इंसान का कदम उस साये पर ना पड़ जाए। क्या सीरत बयान हो रही है यार, सुभान अल्लाह। ध्यान दे रहे हैं आप?
ध्यान दीजिएगा, क्या सीरत बयान हो रही है। आका ने इरशाद फरमाया, इससे इसका क्या ताल्लुक, मैं अपने बारे में नहीं पूछ रहा हूँ, हजरत आयशा के बारे में बताओ। आप हजरत उस्मान कहते हैं, या रसूल अल्लाह, जब एक वहम गुमान, चूंकि आप हमेशा आदमियों में या इंसानों में नहीं चलते, आप तो जंगलों में भी चलते हैं, तो जंगलों में चले तो वहाँ तो इंसान के कदम पड़ने की बात है नहीं, कहीं पर आप चले तो वहम गुमान है कि पड़ जाए, हालांकि ऐसा कोई नहीं है, इसलिए कि सहाबा तो पीछे होते हैं। मगर हो सकता है, ध्यान दीजिएगा, हो सकता है एंट्री में बेतवज्जोही में किसी का कदम पड़ जाए, मौला को ये भी गवारा हुआ कि मेरे हबीब के साए पर किसी इंसान का कदम पड़े तो बिस्तर नबूवत पर सोने वाली आयशा के बाजू में कोई कैसे सो सकता है। इसलिए आयशा पाक है, आयशा के बाजू में कोई गलत सो ही नहीं सकता, इसलिए कि बिस्तर नबूवत पर वो सो चुकी है, आपके बाजू में रब ने उन्हें सुलाया है, तो आपके साया जो आपसे दूर रहता, आयशा तो आपके बाजू में सो चुकी है। इसलिए आका, मैं कहता हूं कि आयशा हक है, उन पर तोहमत गलत है। तवज्जो दीजिएगा, अब आपकी बारी है, मदीनतुल इल्म बुला रहे हैं, बाबुल इल्म को नहीं समझे आप, भूल गए मुहर्रम की तकरीरें सब। मदीनतुल इल्म हुजूर हैं, बाबुल इल्म अली हैं, मदीनतुल इल्म बुला रहे हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। ध्यान दीजिएगा, हजरत अली को बुलाते हैं, अली कहते हैं, या रसूल अल्लाह, हाजिर, क्या बात है। आका ने इरशाद फरमाया, बताओ आयशा के बारे में तेरी क्या राय है, आयशा के बारे में तेरी क्या राय है। तो हजरत अली ने कहा, या रसूल अल्लाह, एक बार आप नमाज पढ़ रहे थे, ध्यान दीजिए, एक बार आप नमाज पढ़ रहे थे, ऐन हालत नमाज में आपके पांव के नीचे जो खड़ावन और नालैन था, ध्यान दीजिएगा, उस नालैन में कुछ कज़्र, काफ जाल रा का जुमला है अरबी में, उसको हम अपनी जबान में बोलिए, थोड़ा बहुत कीचड़ लगा हुआ, ऐसा बोल, थोड़ा बहुत कीचड़ लगा हुआ था। या रसूल अल्लाह, जो थोड़ा बहुत कीचड़ लगा हुआ था तो अल्लाह ने जिब्राइल को भेज करके कहा था, या रसूल अल्लाह, अपने नालैन को उतार दीजिए कि उसमें कीचड़ है। अब आप गौर कीजिए, हजरत अली कहते हैं, तो या रसूल अल्लाह, ये आपके अंदर का कीचड़ नहीं, बाहर का कीचड़, और वो